નમસ્કાર. ગુડ નૂન ટુ એવરીવન. એવું કહેવાય છે કે becoming strong doesn't start in the gym. It starts in your head. આજથી શરૂ થતા આપણા ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ એન્ડ વર્કશોપનો હેતુ પણ આ જ છે. બળવાન હોવાની શરૂઆત કોઈ જીમથી નહીં પણ સ્વૈચ્છિક તંદુરસ્તીથી થાય છે અને આ જ ઉદ્દેશ્ય સાથે આપણે સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું છે. તો એમાં હું માનનીય આચાર્ય શ્રી ડૉક્ટર નાગર સર, હોમ સાયન્સ વિભાગના પ્રાધ્યાપક શ્રી શોભનાબેન વાળા ડોડિયા સર, ઉપસ્થિત મહેમાનો શ્રી મિલનભાઈ વસાવડા, શ્રી ભાવેશભાઈ જોશી, આપણા ETRP ધવલ સર તથા વહાલી વિદ્યાર્થીની બહેનો નંદિતા મેડમ અને બીજા ઉપસ્થિત સર્વ અધ્યાપકોનું હું સ્વાગત કરું છું. ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ વર્કશોપ અ કેપ્સ્યુલ કોર્સ ઓન વિમેન્સ હેલ્થ હાઇજીન એન્ડ નર્સિંગ કોર્સમાં આપ સર્વનું ફરીથી એક વખત સ્વાગત છે. કાર્યક્રમની શરૂઆત કરતા પહેલા હું આપની સમક્ષ આપણા સમગ્ર વર્કશોપના એક્સપર્ટ્સનો પરિચય કરાવી દઉં, જે આખું અઠવાડિયું આપણી સાથે ઉપસ્થિત રહેશે. સૌપ્રથમ વાત કરીશ ડૉક્ટર મિલનભાઈ વસાવડાની, કે જેઓ સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ લિમિટેડના મેડિકલ સેન્ટરના હેડ છે. મિલનભાઈ અને તેમની ટીમ છેલ્લા 3 વર્ષથી ગુરુકુળ મહિલા કોલેજ સાથે સંકળાયેલા છે અને દર વર્ષે રસપ્રદ વર્કશોપ દ્વારા આપણા વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. ત્યારબાદ હું તમને પરિચય કરાવીશ શ્રી ભાવેશભાઈ જોશીનું, કે જેઓ સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ લિમિટેડમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફાર્માસિસ્ટ તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ સાથે હું પરિચય કરાવીશ સિસ્ટર વિપુલાબહેનનો. વિપુલાબેન ગરેજા, કે જેઓ ફિમેલ નર્સ તરીકે સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ લિમિટેડમાં ફરજ બજાવે છે. અને એ પછી ચોથા એક્સપર્ટ રહેશે આપણા શ્રી ચંદન પ્રસાદ સિંઘ, કે જેઓ સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ લિમિટેડમાં સિનિયર ઓફિસર તરીકે સેફ્ટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં ફરજ બજાવે છે. આ ચારેય એક્સપર્ટને સમગ્ર વીક દરમિયાન આપણે સાંભળશું, સમજશું. સૌપ્રથમ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરતા પહેલા હું આપણા માનનીય પ્રિન્સિપાલ શ્રી નાગર સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સર, am I audible? Yeah, namaskar. Namaskar, sir. Yeah, thank you very much, Urbi. Thank you. आज के इस वर्कशॉप कार्यशाला के हमारे अतिथि विशेष डॉक्टर मिलनभाई वसावड़ा सर, उनके साथ पधारे हुए भावेश भाई जोशी जी, हमारे पर्यावरण विभाग की अध्यापिका प्रोफेसर शोभनाबेन वाड़ा, हमारे स्कोप प्रोग्राम की संयोजिकाएं उर्वी मोदा और नंदिता मैडम, गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के तमाम प्राध्यापकगण और जिनके लिए ये कार्यशाला रखी गई है, ऐसे प्रथम वर्ष के विनयन विद्या शाखा और वाणिज्य विद्या शाखा तथा गृह विज्ञान विद्या शाखा के तमाम प्रथम वर्ष के विद्यार्थीगण। इससे पूर्व मिलन सर आपको पर्यावरण के मुतल्लिक, स्वास्थ्य के मुतल्लिक आपको संबोधित करें। 2-3 बात आपके साथ बांटना जरूर चाहूंगा। आप सबको ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी होती है कि सौराष्ट्र सीमेंट राणावाव का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, उनका सहयोग हमें 3 वर्षों से निरंतर मिल रहा है। हर वर्ष जो प्रथम वर्ष में दाखिला लेती हैं, तमाम विद्यार्थियों को उन्होंने संबोधित किया है और स्वास्थ्य के मुतल्लिक उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसी श्रृंखला के तहत आज से लेके 19 तारीख तक सौराष्ट्र सीमेंट राणावाव की मेडिकल टीम यहां गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में वे आएंगी और आपसे ऑनलाइन माध्यम से वे रूबरू होंगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है
कि एक बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे सज्जन और एक बहुत अच्छे इंसान हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मिलन भाई विसाड़ा सर। एक डॉक्टर होने के साथ साथ वे एक बहुत अच्छे गायक भी हैं। वे स्वास्थ्य के मुतालिक जो चीजें हमारे लिए बेहद जरूरी हैं वो उसके बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन जो बात हमें जाननी है, जो बात हमें समझनी है कि स्वास्थ्य जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। अभी कुछ क्षण पूर्व सर से संवाद हो रहा था मेरे कक्ष में, और प्राय हम लोग जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं ये कहते हुए कि ये तो राज्य की जिम्मेदारी है, ये तो शिक्षण विभाग की जिम्मेदारी है, ये तो परिवार की जिम्मेदारी है। तो हमारी खुद की जिम्मेदारी क्या है? तो ये नजरिया जो है इसमें हमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। हर चीज के लिए हम राज्य सरकार या राष्ट्र सरकार को हम उस तरफ अपनी उंगलियों को केंद्रित करें और अपनी जिम्मेदारियों को हम भूल जाएं, तो ये आज के जमाने में 21वीं सदी में उचित नहीं। पर्यावरण का वर्ग जो शोभना मैडम चला रही हैं, उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप सबको पर्यावरण के मुतालिक जो चीजें जरूरी हैं वो हमें अपने दिनचर्या में उसको उतारना है और उसका अमलीकरण करना है। क्योंकि थियरी जो है प्राय बच्चों को इतनी पसंद नहीं होती है, प्रैक्टिकल ज्यादा पसंद होता है। तो उस प्रैक्टिकल के मुतालिक ही जो बातें मिलन जी आपको बताएं उनको ग्रहण कीजिएगा। जैसे कि हमारी संयोजिका ने आपको शुरुआत में ही कहा कि अपने नोटबुक्स अपने साथ रखिएगा। एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखिएगा कि आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जीते हैं। जो बातें आपके लिए जरूरी हैं वो आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी उतनी ही जरूरी हो सकती है। तो ये ज्ञान जो है आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं ये जिक्र कर रहा था कि ये जो पूरी जो कार्यशाला रखी गई है वो पर्यावरण का यूजीसी का जो अभ्यासक्रम है उसके मुतालिक ये हर वर्ष जनवरी महीने में ये कार्यशाला रखी जाती है और इसमें प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए ये बेहद जरूरी है। प्लीज रिमेंबर दीज आर यूजीसी गाइडलाइंस। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने समस्त भारत के समस्त महाविद्यालय विश्वविद्यालयों को यह आदेश दिया कि पर्यावरण के संदर्भ में बच्चों की जागृति बेहद अनिवार्य है। पर्यावरण जब हम कहते हैं तो सिर्फ हमारे इर्द गिर्द का माहौल नहीं, सिर्फ प्रकृति नहीं, हमारा अंदरूनी स्वास्थ्य भी उसमें सम्मिलित होता है। बाह्य स्वास्थ्य के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, अंदरूनी स्वास्थ्य के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, हमारे संवेदनाओं के मुतालिक इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, वो भी उतना ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ है। और आज जब हम इस कार्यशाला की शुरुआत कर रहे हैं तो 10 महीने से कुदरत ने एक बहुत अच्छा पाठ हम सबको सिखाया है कि स्वास्थ्य से बड़ा और कुछ नहीं है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मिलन सर, भावेश जी, आपकी पूरी टीम का गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका ऋणी बनता हुआ मैं ये कहना चाहता हूं कि सर, वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ द वर्क यू हैव बीन डूइंग फॉर द सोसाइटी। यू हैव बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सर। सर, एक डॉक्टर होने के नाते ही इज ऑलवेज ऑन द फ्रंट एज ए कोरोना वॉरियर। और सर गजब का काम कर रहे हैं बेटे, आपके सामने एक बहुत बेहतरीन रोल मॉडल है, तो उनकी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक एक बात जो है अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करिएगा। थैंक यू वेरी मच उर्वी मैडम। जय हिंद, वंदे मातरम। खूब खूब धन्यवाद सर।
સર એક સરસ વાત કરી કે હેલ્થ ધેટ શુડ બી ધ પ્રાયોરિટી. એ કહેવું યોગ્ય છે કે હેલ્થ ઇઝ હોલનેસ, એ સંપૂર્ણપણું છે. તો ચાલો આજ મુદ્દા સાથે આપણે આજનો કાર્યક્રમના પહેલો દિવસ શરૂ કરીએ. અને આજનો મુદ્દો છે આપણો હેલ્થ એન્ડ હાઇજીન ઓફ ગર્લ્સ. તો હવે હું મિલનભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શરૂઆત કરે. ઓવર ટુ મિલનભાઈ. Excuse me, Urvi madam, sir's voice is not audible. Yes, sir. There is a technical issue where we will just start. Sir, good morning, sir. Thank you. Am I audible? Yes, sir. હા. ગુરુકુળ પ્રથમ વર્ષની તમામ વિદ્યાર્થીની દીકરીઓ, બહેન દીકરીઓને મારા ડોક્ટર મિલન વસાવડા અને મારી સાથે ઉપસ્થિત આજની મારા સિવાયના 3 ટીમ મેમ્બર્સમાંના એક એવા ભાવેશ જોશી, કે જે હમણાં જ ઉર્વી મેડમે અને ત્યાર પછી ડોક્ટર નાગર સરે આપ સૌને જે પરિચય અમારો આપ્યો છે એ પ્રમાણે અમે લોકો અહીંયા આપની સન્મુખ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છીએ એક નવા એક્સપિરિયન્સ સાથે અને નવા એક્સપિરિયન્સ માટે. કારણ કે જિંદગી એક ચેલેન્જ છે. જીવનની અંદર હર પળ, હર ક્ષણ, હરેક તબક્કાની અંદર માણસ તરીકે જ્યારે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ આપણને જન્મ આપ્યો છે ત્યારે નવી નવી વસ્તુઓનું ગ્રહણ કરવું, નવી નવી વસ્તુઓને સમજવી, નવી નવી વસ્તુઓને શીખવી, અને સૌથી વિશેષ આવતી અલગ અલગ પ્રકારની તબક્કાવાર નિત નવીન જે ચેલેન્જીસ છે એ ચેલેન્જીસને આપણે સૌ કઈ રીતે એક પ્રતિબદ્ધતા સાથે આપણે એનો હસતા ચહેરે સામનો કરી અને વિજયી સાબિત થઈએ, એ જ જીવનનું નામ છે. એ જ જીવનની અંદર આપણે સૌએ શીખવાનું હોય છે, ઉંમર ચાહે કોઈ પણ કેમ ન હોય. હમણાં જ ડોક્ટર નાગર સરે જે એક વાત કરી એ વાતથી હું આપણી આ જે શૃંખલા છે કે જે આજના દિવસથી શરૂ થઈ અને 19 તારીખ સુધી એક પછી એક રોજ એક ચેપ્ટર્સ આપણે લેતા જશું અને આપણે એ રીતે શરૂઆતથી અંત સુધી, પ્રારંભથી અંત સુધી આ શૃંખલાને પૂરી કરી અને પછી આપણે એક એક્ઝામ માટે તૈયાર થઈને આપણે 50 માર્કની શોભના મેડમે કહ્યું એ પ્રમાણે એક્ઝામ આપશું. તો એ શૃંખલાનું પહેલું ચેપ્ટર આજ આપ સૌની સન્મુખ હું ડોક્ટર મિલન વસાવડા અહીં આપની સામે પ્રસ્તુત કરીશ. શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાની અંદર બને એટલી વધારે સરળતા રાખી અને આ એક નવા એક્સપિરિયન્સની અંદર જોડાતા મને ખુદને પણ થોડી એક નવીન એક્સપિરિયન્સની લેવાની મને તાલાવેલી છે. કારણ કે આજ સુધીનું આ પ્રકારનું જે કંઈ પણ આયોજન હતું એ વખતના સમયને આધીન, એટલે કે ક્લાસરૂમ એક્સપિરિયન્સ હતો. ઇન ધેટ કેસ આપણે છેલ્લા 8 મહિનાથી પરસ્પરથી ખૂબ દૂરી રાખી એકબીજા સાથે આ રીતે જ મળીએ છીએ. તો એ જ એક વિધિ છે. એ વિધિને માન સન્માન આપી અને ગાઈડલાઇન્સને આપણે ફોલો કરીને આજે આપણે વર્ચ્યુઅલી, એટલે કે આજ આ ઓનલાઈન માધ્યમથી આજનો પહેલો સબ્જેક્ટ એટલે કે યોર હેલ્થ એન્ડ હાઇજીન, આપનું આરોગ્ય એટલે કે હેલ્થ અને આપની સ્વચ્છતા એટલે કે હાઇજીન એ આપના જીવનમાં સૌથી અગ્રીમ સ્થાન ધરાવે છે, ટોપ પ્રાયોરિટી છે. આ આપણે બહેનોને આધીન, દીકરીઓને આધીન, આવતીકાલની મહિલાઓને આધીન આ પ્રકારનું આ એક સબ્જેક્ટ ઉપર આપણે આ એક ટોપિક ઉપર પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન આજનો પહેલું શૃંખલામાંનું પહેલું શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તૈયાર કરેલું છે. આપ સૌ શોભના મેડમે, ઉર્વી મેડમે અને ડોક્ટર નાગર સરે જે રીતે આપને કહ્યું એ પ્રમાણે હું આપને સામેથી કહીશ
કે આપના નોટ પેનથી આપ ટપકાવી લેજો, લખી લેજો, તો આપ જરૂર એ પ્રમાણે લખતા જજો. એટલે એ આપને કદાચ જો એને લગતો કોઈ પ્રશ્ન જો પરીક્ષામાં પૂછાય તો એ પરીક્ષા કે જે એક માર્કનો આખા તમામ સાથે સાત જે શૃંખલાઓના એક જે પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન હશે એમાંથી આખી એક 50 માર્કની પરીક્ષા લેવાશે. એની અંદર આપ એનો સાચો જવાબ ઓપ્શન્સમાંથી પસંદ કરીને છેલ્લે દિવસે આપી શકો. મારું સ્વાગત ડોક્ટર નાગર સર અને અહીંની તમામ પ્રાધ્યાપકની ટીમે કર્યું, આપ સૌએ કર્યું, પણ આપ સૌનું પણ હું સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ લિમિટેડ રાણાવાવ તરફથી ખાસ આ તબક્કે આવતી શૃંખલા આપણી શ્રેષ્ઠ રહે, નવા અભિગમ સાથે અને નવા અનુભવ સાથે, એ માટે હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જીવનની અંદર બાહ્ય અને આંતરિક સાર્થકતા માટે 3 નું મહત્વ. સાર્થકતા બહુ સામાન્ય શબ્દ છે. ગુજરાતી ભાષાની અંદર સાર્થક બની અને આપણે કોઈની પણ સામે પ્રસ્તુત થવું, એ સાર્થકતા માટે 3 અલગ અલગ જે પોતાની ડેફિનેશન, પોતાની વ્યાખ્યા સાથે અહીંયા આપની સન્મુખ સ્ક્રીન પર જોવા મળી રહ્યા છે. એ 3 ની અંદર એક છે સ્વચ્છતા, એટલે કે ક્લીનલીનેસ, એટલે કે હાઇજીન. બીજો સ છે સ્વાસ્થ્ય, એટલે કે આપણું વ્યક્તિગત આરોગ્ય. અને ત્રીજો સ છે સંસ્કાર. સ્વચ્છતા, હાઇજીન, ચોખ્ખાઈ, સ્વાસ્થ્ય, આરોગ્ય અને સંસ્કાર, એટલે કે આપણી અંદર રહેલા સારપના ભાવ, જે આપણે આપણા ઘરમાંથી, આપણા વડીલો પાસેથી, આપણા માતા પિતા પાસેથી, અને આગળના સમયમાં આપણે જ્યારથી શાળામાં જઈએ છીએ, શાળા પૂરી કર્યા પછી કોલેજમાં, જેમ કે આપ સૌ દીકરીઓ અત્યારે આર્ય કન્યા ગુરુકુળ મહાવિદ્યાલયની અંદર છો, તો આપણા પ્રાધ્યાપકો, આપણા શિક્ષકો, આપણા પ્રોફેસર્સ, આપણા જે કોઈ પણ અહીંયા આ માહોલની અંદર આપને અલગ અલગ વિષયો સાથે જે કંઈ પણ આપને આપણા ભણતરની અંદર ઉમેરો કરે છે, શીખવે છે, ભણાવે છે, માતા પિતા ઉપરાંત એ લોકો પાસેથી પણ આપણે સંસ્કાર ગ્રહણ કરતા આવીએ છીએ. આ ત્રણેયનું જો કોમ્બિનેશન, સંયોજન આપણે સરસ રીતે કરી શક્યા તો ભવિષ્યની અંદર આપણી સામે સુખ, સમૃદ્ધિ, સંપત્તિ, સામ્રાજ્ય ઇન ટર્મ્સ ઓફ પાવર, શાંતિ, જે આજના સમયની સૌથી પહેલી અને છેલ્લી સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ ગણાશે. અને આ બધાને કારણે જો આ બધું હોય તો સુદીર્ઘ આયુષ્ય, એટલે કે નિરોગી અને સરસ મજાનું રોગરહિત આપણું આયુષ્ય વધે એવું જીવન આપણે જીવી શકશું. મીન્સ કે આ બધી જ વસ્તુ, આ 3 સ, એટલે કે સ્વચ્છતા, સ્વાસ્થ્ય અને સંસ્કાર પર સુખ, સમૃદ્ધિ, સંપત્તિ, સામ્રાજ્ય, શાંતિ અને એના થકી સુદીર્ઘાયુષ્ય જવાબદાર છે, નિર્ભર છે. આ 3 સ આપ નોંધી લેજો, લખી લેજો કે આપણી સાર્થકતા માટે આપણું સ્વચ્છ રહેવું, આ વાક્ય લખવાનું છે. આપણી સાર્થકતા માટે આપણું સ્વચ્છ રહેવું, આપણું સ્વસ્થ રહેવું અને સંસ્કારી હોવું જરૂરી છે. આ જ વસ્તુ આગળ જતા થોડુંક આપણને પાછળ લઈ જઈ રહ્યું છે. આગળ એટલા માટે મેં કહ્યું કે આપ જે સામે ચશ્મા જોવો છો, એ ચશ્મા આપણા જ પોરબંદરના એવા મહાત્મા ગાંધીજી, કે જે રાષ્ટ્રપિતા તરીકે આખા ભારતની અંદર, માત્ર ભારત જ નહીં પણ દેશ વિદેશની અંદર એક રાષ્ટ્રપિતા તરીકે જેમને સન્માન મળ્યું, કારણ કે એમણે ભારતને આઝાદી અપાવવાની અંદર એક અગ્રીમ એમનો પોતાનો રોલ ભજવ્યો હતો. એ સ્વચ્છતાના ખૂબ જ હિમાયતી હતા. આ ચશ્મા એમના છે કે જેની અંદર એક તરફ સ્વચ્છ, બીજી તરફ ભારત, અને વચ્ચે ચશ્માને જોડતી જે કડી છે એની અંદર તમે ધ્યાનથી જોશો તો ત્રિરંગો આપને જોવા મળશે. એટલે કે આખા ભારતની પૂજ્ય ગાંધીજીની એવી કલ્પના હતી કે આઝાદી મળ્યા પછીના આવતા સમયની અંદર, આવતા દશકાઓની અંદર ભારત સમગ્ર વિશ્વની અંદર સ્વચ્છ ભારત તરીકે પોતે એક કદમ આગળ સ્વચ્છતા તરફ વધી અને ઓળખાય.
સરસ મજાનું એમનું એક વાક્ય અહીંયા લખ્યું છે કે જેમાં એવું કહ્યું છે કે ધ ક્લીન પર્સન ઇઝ નોટ વન ધેટ રન્સ અવે ફ્રોમ ધ ડર્ટ બટ વન who takes the time and effort to tidy up a dirty environment. કચરો જોઈ, અસ્વચ્છ માહોલ જોઈને ભાગી જનારો વ્યક્તિ છે એ ચાહે ગમે એટલા સુઘડ કપડા કેમ પહેર્યા ન હોય, એનું મન અસ્વચ્છ છે તો એ સ્વચ્છ નથી. પણ ક્યાંય પણ આપણે કૂડો કચરો જોયો, થી માંડીને મનનો કચરો, થી માંડીને આપણા હાથમાં રહેલા મોબાઈલનો પણ કચરો, આ બધાને સાફ કરી અને આપણે સ્વચ્છ છીએ એવું આપણે જ્યારે આપણા આત્મા સાથે, આપણી ખુદની સાથે વાત કરી અને આપણે એને સુજાગર કરશું, સજગ કરશું, તૈયાર કરશું, ત્યારે આપણે સાચી સ્વચ્છતા અને એક સાચા હિન્દુસ્તાની તરીકે પૂજ્ય ગાંધીજીને આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપેલી ગણાશે. આ તો થઈ મહાત્માજીની વાત. મહાત્માજીની સાથે સાથે આજે આપણા લોકલાડીલા એવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને પણ આપણે અહીં યાદ કરીએ. એમણે એક બહુ સરસ વાક્ય આ બાબતમાં કહ્યું હતું કે હું મારા ભારતને એવું સ્વચ્છ જોવા માંગુ છું, એક કક્ષાએ એની સ્વચ્છતાના ની વાતો વિદેશની અંદર, દેશ વિદેશમાં એટલી બધી ચર્ચાઈ એવું ઈચ્છું છું કે જેથી કરી અને જે અમેરિકન્સે આજથી વર્ષો પહેલા મને એટલે કે મોદીજીને અમેરિકા આવવા માટેનો જે વિઝા આપવા માટેની તૈયારી નથી દર્શાવી, એ અમેરિકન્સ અહીં ભારત આવવા, ભારતને જોવા, ભારતની સંસ્કૃતિને પામવા અને આપણે સૌને, આપણા સૌની વચ્ચે એ લોકોને ભારતની જે આપણી રોઢી છે એ સ્વચ્છ ભારતની સાથે જોઈ એમની આંખો શાંતિ પામે, એમની આંખો ખુશીથી ચમકી ઉઠે એવું ભારત હું જોવા માંગુ છું. આઈ વિલ મેક સચ અ વન્ડરફુલ ઇન્ડિયા that all Americans will stand in a queue for getting a visa for India. મોદીજીએ બહુ સરસ વાત કરી, પણ મોદીજીએ આજે કહ્યું એ કદાચ એમનું સપનું છે. એ સપનું પૂરું કોણ કરી શકશે? હું, તમે અને આપણે ભારતીયો. એના માટે આપણે સૌએ તન મનથી, તન મન ધનથી, અંતર્મનથી અને આત્માથી ચોખ્ખું થવું પડશે. તો સ્વચ્છતા 5 પ્રકારની છે દીકરીઓ. આ લખી લેજો. આ 5 પ્રકાર હું અમને આપને જે સ્ક્વેર સાથે જોવા મળે છે એની સામે પિક્ચર્સ પણ જોવા મળે છે. તો 5 પ્રકારની સ્વચ્છતાની અંદર શારીરિક, માનસિક, સામાજિક, આધ્યાત્મિક અને આર્થિક. હું રિપીટ કરું છું. શારીરિક સ્વચ્છતા. નીચે આપ જુઓ છો કે એક વ્યક્તિ છે એ અત્યારે તો શિયાળો છે બહેનો, એટલે આપણે ગરમ પાણીથી જ નાહવું પડે, ઠંડા પાણીથી તો આપણે બીમાર પડી જાય. તો સવારનું સ્નાન કરે છે અને ગંગે છે, યમને છે, ગોદાવરી છે, સરસ્વતી, સિંધુ, કાવેરી, નર્મદા, આ શ્લોક બોલતે બોલતે સરસ રીતે નાય છે અને પોતાના શરીરને, પોતાના દેહને સવારના પોરમાં ઉઠી અને ચોખ્ખો કરે છે. એટલે શારીરિક સ્વચ્છતા. એ પછી સુઘડ કપડાં પહેરવા, એ પછી સરસ રીતે તૈયાર થઈ અને આપણે સમાજની અંદર આપણા રૂઢિગત કાર્યો માટે, દૈનિક કાર્યો માટે આપણે બહાર આવવું, એવી એક વાત આપણને આપણું ધર્મ, આપણું ભણતર, આપણું એજ્યુકેશન અને આપણા વડીલો પાસેથી સંસ્કાર રૂપે શીખવા મળે છે. તો 5 પ્રકારના સ્વચ્છતાનું પહેલું એટલે કે શારીરિક સ્વચ્છતા, જેની અંદર સ્નાનનું ખૂબ મહત્વ છે. બીજું માનસિક. માનસિક સ્વચ્છતા કઈ રીતે મળે? વી કેનોટ ઓપરેટ અવર સ્કલ. આપણે આપણી ખોપરીને ઓપરેટ કરી, બ્રેઇનને બહાર કાઢી અને સરસ રીતે કપડાથી સાફ કરીને પાછું ગોઠવી શકશું? ના, એ ક્યારેય શક્ય નથી. આપ બરાબર જાણો છો. આપ પણ ત્યાં આપના ઘરમાં બેઠા બેઠા આ વાક્ય સાંભળીને હસતા જશો. તો આપની સ્માઇલની સાથે હું આપ સૌને એ માનસિક સ્વાસ્થ્યને કઈ રીતે આપ જીતી શકશો, કઈ રીતે આપ આપના જીવન સાથે જોડી શકશો, એની હું એક આપને જાણકારી અને ટીપ આપું છું. આપ જે રીતે સ્નાનનું દ્રશ્ય જુઓ છો એ એની સામેના ખૂણે એક વ્યક્તિને જેના ઉપર ઓમ જોવા મળે છે, ધ્યાન કરતા જુઓ છો. એવી જ રીતે કોઈ સુંદર મજાની જગ્યા કે જેને જોઈને મન પ્રફુલ્લિત થઈ જાય, આંખો ચકચકિત થઈ જાય, આંખમાં ચેતના આવી જાય, શરીરની અંદર એક સરસ મજાની સ્ફૂર્તિ આવી જાય. નોટ ઓનલી ધેટ, એટલું જ નહીં, પણ એક પ્રકારની ચેતના જાણે તમારી અંદર સંચાર થતી હોય, એવી જગ્યા પર અથવા તો એવી જગ્યાઓ પર જ્યારે પણ આપણને અવસર મળે જીવનની અંદર, એવી જગ્યાઓ પર જઈ અને આપણે આપણા મનને સુંદર રીતે સ્વચ્છ બનાવી અને આપણે એક આનંદ લઈ શકીએ છીએ. પણ એ તો જ્યારે જઈએ ત્યારે, રોજ રોજ તાજમહલ જોવા નથી જઈ શકાતું, પણ રોજ તમે સવારના નાઈ અને જો ધ્યાનમાં બેસો,
ઈશ્વરની એક આકૃતિ, ચાહે અલ્લાહ હોય, ચાહે જીસસ હોય, કે ચાહે આપણા ગાયત્રી માતાજી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હોય, એનો મનની અંદર, અંતર્મનની અંદર જો તમે ચિત્રને આંખ સામે રાખી, મનમાં રાખી અને જો કોઈ મંત્ર અથવા તો ધ્યાનથી ઓમનો ઉચ્ચાર કરશો તો ડેફિનેટલી આપનું મન 100% સ્વચ્છ થઈ જશે, જે આગળના સમયમાં આખા દિવસની અંદર, તમારા કામની અંદર બધે જ તમને પૂરક શક્તિ પ્રત્યક્ષ રીતે અથવા તો પરોક્ષ રીતે સંચારિત કરશે. ત્રીજું, સામાજિક સ્વાસ્થ્ય. સૌથી ઉપર પહેલું જે ચિત્ર આપ જુઓ છો, कितनी अजीब बात है, कचरा हम खुद फैलाते हैं और कचरा उठाने वाले को कचरा वाला कहते हैं. આ બિચારો કચરો ફેંકે છે અને તમે આ ઉપરના ચિત્રમાં જોઈ શકતા હશો, આ ચિત્રની અંદર કે જેની અંદર એક આપણા ઘરની પાસે નથી આવતા પેલા લેવા માટે ભીનો કચરો ને સૂકો કચરો, એ લેવા વાળા આવે છે અને આપણે કહેતા આવીએ છીએ કે કચરા વાળો આવ્યો, ચાલો નાખી દઈએ બહાર આપણો કચરો. ખરેખર કચરો આપણે જ ઘરની અંદર જનરેટ કર્યો, આપણે જ આપણી ગલીમાં જનરેટ કર્યો, આપણે જ આપણી સામાજિક સોસાયટીની અંદર ઊભો કર્યો અને આપણે આપણા સ્થાનને, આપણા ઘરને, ઘરની આસપાસના માહોલને અને આપણી સોસાયટીને આપણે કચરાથી યુક્ત કરી દીધી. કચરાવાળો તો કચરો લઈ જશે, પણ એ કચરો જો આપણા ઘરની પાસે પડ્યો રહે, અંધાધૂંધ આપણે ઘરમાંથી કચરો ફેંકતા જ જઈએ, ડસ્ટબિનનો ઉપયોગ ના કરીએ તો આખો સમાજ રોગિષ્ઠ થઈ જઈ શકે છે. આવા જ કોઈ કારણોસર અસામાન્ય કહી શકાય એવા વાયરસના ભોગ બની રહ્યા છે આખા વિશ્વની અંદર આપણા માનવ સમુદાય. કોરોના, COVID-19 પૂરું કરીને 20 અને 20 પૂરું કરીને હવે તો 21 ની અંદર આપણી સાથે આવીને ઊભું રહી ગયું છે. વેક્સિન આપના દરવાજા પર છે, પણ તેમ છતાં અંદરનો ડર, અંદરનો ફિયર, એ એકમાત્ર અસ્વચ્છતા અથવા તો આ પ્રકારના ચીનની અંદર ઊભા થયેલા વાયરસ પછીનું જે કંઈ પણ આખા વિશ્વની અંદરનું વળવું સ્વરૂપ છે એનાથી આપણે સૌ વિદિત છીએ. કમિંગ ટુ ધ નેક્સ્ટ, ચોથા પ્રકારની સ્વચ્છતા એટલે કે આધ્યાત્મિક સ્વચ્છતા. આધ્યાત્મિક સ્વચ્છતા, અગેઇન આપણે ઓમ વાળા પિક્ચર તરફ જઈએ તો સારા ગ્રંથોનું વાંચન કરવું, એટલે કે ધાર્મિક ગ્રંથોનું વાંચન કરવું, સુંદર મજાના કાવ્યો વાંચવા, સરસ સંગીત સાંભળવું, યોગ કરવો, હાસ્ય થેરેપી ઉપર જવું, સરસ મજાના દરિયા કિનારા પર જઈ અને મનને પ્રફુલ્લિત થઈ શકે એવા સુંદર મજાના વિચારો કરવા, અને સૌથી વિશેષ સત્કર્મો કરવા. ઘરની અંદર આપણે સૌને પ્રેરિત કરવા કે આપણે સૌ સાથે મળીને એવા સત્કર્મો કરીએ કે આપણી અંદરની અંદર આપણા આત્માની આધ્યાત્મિક સ્વચ્છતા બરકરાર રહે. પાંચમા પ્રકારની સ્વચ્છતા આપ વાંચી શકતા હશો, ક્યુબ્સ બતાવવામાં આવેલા છે છેલ્લા આ પેજની અંદર, જેને બ્લેક મની જેમાં લખેલું છે. એ બ્લેક મની એટલે કે આ કોલેજમાંથી બહાર નીકળીને આવી રીતે તમામ કોલેજીસ અને અલગ અલગ પ્રકારના કેટલા બધા પ્રોફેશન્સમાંથી બહાર નીકળતા વ્યક્તિઓ જ્યારે સમાજની અંદર બિઝનેસ કરવા અથવા તો જોબ કરવા અથવા તો સર્વિસ આપવા માટે જોડાય છે, ત્યારે શોર્ટકટ્સ અપનાવી અને શોર્ટકટથી અપનાવેલો આર્થિક પૈસો ઉભો કરે, એ ક્યારેય માણસની શાંતિ કે પરિવારની શાંતિ લેવા દેતો નથી. આ આર્થિક અસ્વચ્છતા આપણે જ આપણા જીવનમાં આવતી રોકવી પડે, આપણે જ એને આવી હોય તો દૂર કરવી પડે, અને આપણે જ આપણી સાથે કામ કરતા માણસોને શીખવવું અને સમજાવવું પડે કે આર્થિક રીતે સ્વચ્છ રહેવું માત્ર આપણા માટે, આપણા પરિવાર માટે, આપણા સમાજ માટે, આપણા રાજ્ય માટે જ નહીં, પણ રાષ્ટ્ર માટે પણ એટલું જ જરૂરી છે. રાષ્ટ્ર માટે આપણો કમાયેલો, ઉપાર્જિત કરેલો ધન, એમાંથી વ્યવસ્થિત રીતે નિયમાનુસાર, આદેશાનુસાર ગવર્મેન્ટને ટેક્સ ભરવો, એ પણ એક સ્વચ્છતાનું જ કારણ છે. હવે આ 5 સ્વચ્છતાની શારીરિક સ્વચ્છતાની થોડીક વાત કરીએ તો શારીરિક સ્વચ્છતાની અંદર બહુ સામાન્ય વસ્તુ છે. આ બહેનો છો એટલે બહેનોને અનુરૂપ આપણે વાત કરશું. તો આમાં આપ જોઈ શકતા હશો કે 7 અલગ અલગ કલર્સ બતાવેલા છે, જે ઇન્દ્રધનુષી એટલે કે મેઘધનુના રંગો છે. જા, ની, વા, લી, પી, ના, રા. જા એટલે જાંબલી, તો જાંબલીની સામે લખ્યું છે નિયમિત શારીરિક સ્નાન કરવું. ની એટલે નીલો, નીલો રંગ, નીલાની સામે લખ્યું છે કેશ ગૂંથણ કરવું. વા એટલે વાદળી, એટલે કે ત્વચાની સાર સંભાળ કરવી, શિયાળામાં ખાસ, કારણ કે શિયાળામાં આપણી ચામડી ફાટી જતી હોય, બરાબર.
લી એટલે લીલો, લીલામાં લખ્યું છે નખ કર્તન કરવું, કારણ કે નખની અંદર મેલ ભરાય અને મેલ જો આપણા શરીરમાં નખ કાતરવાની કે નખને કટ કરવાની દાંતેથી આદત હોય અથવા તો મોઢામાં આંગળી રાખવાની આદત હોય તો ડેફિનેટલી આપણે આપણા નખની અંદર ભરાયેલા અનેક પ્રકારના મેલની સાથે બેક્ટેરિયા અને વાયરસને આપણા શરીરની અંદર પદાર્પિત કરતા હોય છે, આપણા દ્વારા જ જે રોગનું કારણ બનતા હોય છે. તો નખ કર્તન એટલે કે કાપેલા નખ રાખવા જરૂરી છે. પી જાની વાલી પી, પી એટલે કે પીળો, પીળા રંગમાં લખેલું છે હાથ અને પગની ચોખ્ખાઈ. તો જેમ નિયમિત શારીરિક સ્નાન કરવું જોઈએ જેથી કરીને આખા દિવસના અંતે અથવા તો રાત્રે સૂઈને ઉઠતી વખતે સ્નાનનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે શરીરને સ્ફૂર્તિ આપવા માટે, કારણ કે રાત દરમિયાન શરીર છે એ શય્યાવસ્થામાં શયન કક્ષમાં હોય છે, એને રિચાર્જ કરવા, આપણે કેમ મોબાઈલની બેટરી ઓછી થઈ ગઈ હોય તો આપણે એને ચાર્જરમાં ભરાવીને રિચાર્જ કરતા હોય છે, જસ્ટ લાઈક ધેટ આપણે આપણા ઊંઘ પછીના ઉઠ્યા પછીના સમયમાં આખા દિવસના કામ માટે શરીરને રિચાર્જ કરવા માટે સ્નાન કરવું પડે છે. અને પછી કેસ ગૂંથણ કે સરસ મજાની હળદર અને ચંદનના લેપ નું ક્રીમ લગાડી શકાય એવી સરસ વસ્તુઓથી આપણે આપણી ત્વચાની સાર સંભાળ કરવી જોઈએ જેથી કરીને બાહ્ય વાતાવરણની ત્વચા ઉપર ખરાબ અસર ન પડે. એવું જ નખ કર્તનનું પણ હાથ પગની ચોખ્ખાઈ જે પી એટલે કે પીળા અક્ષરે લખેલું છે એ વારંવાર કરતી રહેવી પડે. કેમ? આપણે અમિતાભ બચ્ચનને ફોનની અંદર સાંભળતા છે ને જ્યારે પપ્પાની યારે વાત કરતા હોય ત્યારે 2 ગજ દૂરી માસ્ક હે જરૂરી, એવી જ રીતે સેનિટાઈઝર્સનો ઉપયોગ કરો અને તમે 20 સેકન્ડ સુધી તમારા હાથને સતત સાફ કરતા રહો. સાબુનો ઉપયોગ કરો. આ બધું એટલા માટે કે આખા દિવસ દરમિયાન જેટલું આપણે કામ કરીએ છીએ, ચાહે ઘરમાં હોય, ચાહે બહાર હોય, ચાહે બહેનપણીની ઘરે હોય, ચાહે સિનેમા હોલ પાસે હોઈએ કે ચાહે કોઈ પાર્કમાં હોઈએ, આપણે જ્યાં જ્યાં જે વસ્તુઓને અડ્યા છે એનાથી આપણા હાથ અને આપણા પગની અંદર વિષાણુઓ એટલે કે વાયરસ અને જીવાણુઓ એટલે કે બેક્ટેરિયા, આના માટે આપણે લાંબી વાત કરવાની છે જે આપણે આવતા દિવસોમાં કરશું, પણ એની અસરથી આપણે આપણા હાથ પગને જે એનાથી ગ્રસ્ત થયા હોય એનાથી આપણા શરીરને રોગ ન થાય, બરાબર? એટલા માટે એને ચોખ્ખા રાખવા જોઈએ. આ જ રીતે નારંગી અક્ષરે લખ્યું છે આંખો અને કાનની સાર સંભાળ. આંખ એ રતન છે, એનાથી જ આપણે દુનિયાને જોઈ શકીએ છીએ અને દુનિયાને જોયા પછી આપણે દુનિયાની સામે કેમ આપણી જાતને પ્રતિપાદિત કરવી એ સમજણ શક્તિથી આપણે પ્રસ્થાપિત કરતા હોઈએ છીએ. આવું જ કાનનું છે. કાનથી આપણે સાંભળીએ છીએ અને સાંભળ્યા પછી આપણે એનું અર્થઘટન કરી અને આપણે એની અભિવ્યક્તિ કરતા હોઈએ છીએ. તો આંખો અને કાનની સાર સંભાળ જેટલી વધારે સારી એટલા વધારે આપણે સારા વિચારો અને સારા દ્રશ્યોથી આપણા આત્માને અને આપણા જીવને સ્ફૂર્તિમય અને ચોખ્ખો રાખી શકશું. અને છેલ્લે મુખ પ્રક્ષાલન. જાની વાલી પીનારા રેડ અક્ષરે લખ્યું છે મુખ પ્રક્ષાલન એટલે કે મોઢું ધોવું. આ મોઢું ધોવું એ માત્ર ફેસ વોશથી ફેસ સાફ કરવું એટલું જ નથી, કોગળાનું પણ એટલું જ મહત્વ છે. કોરોના જેવી બીમારીઓની અંદર વાયરસ છે એ ગળાની અંદર આવીને ચીપકી જતા હોય છે. ગળામાં દુખાવો, ગળામાંથી ટ્રાવેલ કરીને ફેફસામાં જતા હોય અને એને કારણે આપણે જાન લેવા બીમારીમાં સપડાઈ જતા હોઈએ છીએ. એટલે સતત વારંવાર કોગળા કરવા, ગરમ પાણીના કોગળા કરવા, મીઠું નાખીને કોગળા કરવા, જેથી કરીને મુખ પ્રક્ષાલન એટલે માત્ર ચહેરો જ નહીં પણ અંદરનું મુખ પણ પ્રક્ષાલિત એટલે કે ચોખ્ખું થાય, દાંત ચોખ્ખા થાય, પેઢા ચોખ્ખા થાય અને આપણે બને એટલા વધારે રોગથી દૂર અને મુક્ત રહી શકીએ. તો આ રીતે આંતરિક અને માનસિક સ્વચ્છતા એટલે કે અંતર આત્મા અને મનની સ્વચ્છતા માટે આપ પંચામૃતને યાદ કરી અને આપના જીવને પંચામૃત સાથે જોડી શકો છો. પંચામૃતમાં 5 વસ્તુ રહેલી છે. દેખાય છે ચિત્રમાં, આપને જોઈ શકતા હશો. 5 અલગ અલગ આ પ્રકારના જે આપની સામે વાટકીઓ જોવા મળે છે. એકમાં દૂધ છે, એકમાં દહીં છે, દૂધ દહીં ઉપરાંત એકમાં મધ છે એની બાજુમાં, એની નીચે ઘી છે અને આ બાજુ માખણ છે. શર્કરા છે, મારી ભૂલ છે, શર્કરા છે. એટલે દૂધ, દહીં, મધ, ઘી અને શર્કરા, આ 5 વસ્તુનું સંયોજન, સંમિશ્રણ એટલે અન્નદાતા પાક કરતા અન્ન ભોગતા સુખી ભવઃ, સુખની ચાવીરૂપ પંચામૃતનું નિર્માણ થાય છે. તો પંચામૃત જેમ કોઈ પણ ધર્મ કાર્ય કરતી વખતે એનું વિશેષ મહત્વ હોય છે, એમ નીચે લખેલી 5 વસ્તુ
એ જાણે કેમ પંચામૃતમાં ભેળવવામાં આવતું દૂધ, દહીં, ઘી, શર્કરા કે મધ એનું સંયોજન જીભનું મૂળ છે અને અનેક દુશ્મનીઓનું ઘર છે. સાવ હાડકા વગરની વસ્તુ છે, પણ હાડકા કરતા પણ મજબૂત સાબિત થતી હોય છે માત્ર આપણા વિચારો સાથે જો કલુષિત રીતે જોડાયેલી હોય તો વિવેક અને વિનય વાણી આપણે આપણા સંસ્કાર પાસેથી લઈ, ઘરના સંસ્કાર અને કોલેજના સંસ્કારમાંથી લઈ અને આપણે આપણી ભાષાની અંદર, અભિવ્યક્તિની અંદર અને આપણા વિચારોના પ્રતિપાદનની અંદર વિવેક અને વિનય સાથે વાણીને લાવવી જોઈએ. અને છેલ્લે સુંદર વ્યવહાર. સુંદર વ્યવહારનું એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ આજે આપણે કંઈ પણ જોવું હોય તો એ છે કે આજે અમે લોકો જે સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટમાંથી અહીંયા આવ્યા તો અહીંયા હું સીધો બેસી અને આપ લોકોની સાથે વાતચીત કરવા લાગી ગયો છું એવું નથી. કેટલો સુંદર વ્યવહાર અમારા લોકો સાથે થયો. આપે જોયું કે શોભનાબેન છે કે ઉર્વીબેન છે કે ડોક્ટર નાગર સાહેબ છે, એ લોકોએ આપ સૌને અમારો પહેલા પરિચય આપ્યો, અમારું સ્વાગત કર્યું. એનાથી અમને લોકોને પણ એક પોતિકાપણું મહેસૂસ થયું. દેટ ઇઝ ધ વે સુંદર વ્યવહારની આપણા રોજબરોજના કર્મની અંદર આપણે કઈ રીતે એને એક્ટિવેટ કરી શકીએ એ વસ્તુ અહીંયા આપણને આ સુંદર વ્યવહારના એક ઉદાહરણ સાથે જોડી અને જાણી શકાય છે, શીખી શકાય છે. થોડુંક રૂકાવટ જેવું છે, 1 મિનિટનો ટાઈમ લઈશ. સામાજિક સ્વચ્છતા. સામાજિક સ્વચ્છતા એટલે કે આપણા સમાજની અંદર આપી શકો છો આમાં 3 પ્રકારની વસ્તુ બતાવવામાં આવેલી છે. એક ગાય છે એ પ્લાસ્ટિક ખાય છે. એ સ્થળની આસપાસ આપણી ઉપર નિર્ભર રહેતા, સમાજમાં વિચરતા વિહરતા કૂતરાઓ, ગાય જેવા પ્રાણી આપણી સામે ગાય છે, આ કૂતરું છે. Am I audible? અવાજ ચાલ્યો ગયો તો હવે હું બોલું છું એ સંભળાય છે? તો હું જે હમણાં થોડું ઘણું મેં કહ્યું હું થોડાની અંદર સમજાવી દઉં કે આની અંદર સ્થળ, જળ અને હવા. સ્થળ એટલે કે જે આપ ગાયને જુઓ છો એ સ્થળ બતાવવામાં આવેલું છે. એની નીચેનું જે પિક્ચર છે જળ છે, એટલે કે જળની આસપાસ જે ઊભો થયેલો કચરો છે કે જેમ કે પોરબંદરનો સમુદ્ર કિનારો, આપણો સમુદ્ર કિનારો ખૂબ ચોખ્ખો છે, પણ એક સમય એવો હતો કે જેની અંદર આપણે જોયું હતું કે ત્યાં પણ ઘણો બધો કચરો આવા આખા દેશની અંદર કે વિશ્વમાં સમુદ્ર કિનારાના જે પટ્ટાઓ છે ત્યાં એની ઉપર વસેલા શહેરો, ગામ, વસાહત એ લોકો કચરો ત્યાં ફેંકી આવતા. ઘરની આસપાસ પણ ગાય આપ જોઈ રહ્યા છો એ પ્રમાણે જેમ કચરો ખાય છે, પ્લાસ્ટિક ખાય છે, એવી જ રીતે કૂતરાઓ આ બધા જ રોગનો ભોગ બને છે કારણ કે પ્લાસ્ટિક આપણા દ્વારા, આ કચરાઓ આપણા દ્વારા સ્થળ અથવા તો જળ પાસે નાખવામાં આવેલા છે.
આમાં ગાયને તમે જોઈ શકો છો, કારણ કે ઘરની આસપાસ છે અને એને રોજ કચરો ખાતી જોઈએ છીએ આપણે. એ આપણી પાસે શું અપેક્ષા રાખે છે? એઠવાડની અપેક્ષા રાખે છે, ઘરનું વધેલું ખાવાની અપેક્ષા રાખે છે. આપણે એને શું આપીએ છીએ? આપણે એને પ્લાસ્ટિક આપીએ છીએ. કેટલા વેટરનરી ડોક્ટર્સ કિલોની અંદર ઓપરેશન કરી અને આજની તારીખની અંદર આ પ્લાસ્ટિક ગાયના પેટમાંથી કાઢતા હોય છે, ત્યારે આપણને દુઃખ થાય. પણ જે આપણે જોઈ નથી શકતા, જ્યાં આપણા વિચારો પહોંચી નથી શકતા, એ છે જળ. જળ આખા દુનિયાની અંદર ફેલાયેલું છે અને જળની અંદર રહેતા જળચર જીવો એટલે કે માછલીઓથી માંડીને ઘણું બધું. એમાં ઓડિબલ એ લોકોનું શું થતું હશે આપણા ફેંકેલા કચરાઓથી, એની વિશે આપણી પાસે ખરેખર સાચા અર્થમાં કોઈ માહિતી નથી. અને ત્રીજું, આપ કાર જુઓ છો અને કારની નીચે એનું સાયલેન્સર પાસેથી જે ધુમાડો કાઢતી હોય છે, પૂરવામાં આવેલું પેટ્રોલ, પૂરવામાં આવેલું ડીઝલ, અને એની અંદર પોલ્યુશન કંટ્રોલનું ટાઈમલી સર્ટિફિકેટ ન લેવાયેલું હોવાને કારણે જે પોલ્યુશન પ્રચુર માત્રામાં હવામાં ફેલાવે છે, એ જ પોલ્યુશન આપણે પાછળ બાઇકમાં જતા આવીએ, આગળ બાઇકમાં જતા આવીએ તો શ્વાસ દ્વારા આપણા ફેફસાની અંદર આપણે લેતા હોઈએ છીએ અને આપણને જીવલેણ બીમારીઓ એને કારણે થતી હોય છે. તો આપણે સૌની એ ફરજ છે કે સામાજિક સ્વચ્છતાને કઈ રીતે આપણે જાળવી રાખવી. જેટલી આપણે સતર્કતાથી આપણે આ શારીરિક અને આંતરિક સ્વચ્છતાની જેમ આપણા સમાજને આપણે સ્વચ્છ રાખશું, એટલું જ વધારે સારી રીતે આપણે આપણા દેશ અને આપણા રાષ્ટ્રને, આપણા આરોગ્યને સાચવતે નિભાવી શકશું. માટે પ્લાસ્ટિક્સને બેન કરો. આ સ્લાઇડની અંદર આપ જોઈ શકો છો, પ્લાસ્ટિકને બેન કરવાની વાત કરેલી છે. ઉપર એ બેન્ડ લખેલા પ્લાસ્ટિક્સની બોટલ્સ અને પ્લાસ્ટિક્સ બતાવેલા છે. આ પ્લાસ્ટિકની કોથળી છે. તો કરવું શું? ભાઈ, મારે તો હું બહારગામ જાઉં ત્યારે પણ મારે પ્લાસ્ટિકની બોટલ પાણી પીવા માટે તો જોઈએ જ છે. તો એને માટે આપણે હંમેશા એવી કોશિશ કરીએ કે સ્ટીલની વોટર બેગ સાથે લઈને આપણે હંમેશા પાણી આપણી સાથે લઈને જઈએ. એવી જ રીતે જૂટની બેગ છે, આપ જે જોઈ શકો છો, એને આપણે આ પ્લાસ્ટિકની બેગનું આપણે પરિવર્તન સ્વરૂપે એક મુહિમ ઉપાડીએ અને એ જૂટની બેગથી જ આપણે આપણું જે કંઈ પણ આપણું જે માર્કેટમાં જતી વખતે અથવા તો શોપિંગ કરતી વખતે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ. આ જ રીતે આગળ પાછળના વાહનોના પ્રદૂષણનો આપણને સીધો ચેપ ન લાગે, સીધી ફેફસાઓને એને આપણા લોહીને અસર ન થાય, એટલા માટે આ રીતે સરસ મજાની બુકાની અને હાથને બધું કવરઅપ કરી અને હંમેશા રસ્તા પર આપણા વાહનોને લઈને પરિવહન કરવું. આનાથી સામાજિક સ્વચ્છતાને સારો એવો આપણે એક મૂવ અપ મુહિમ સ્વરૂપે આગળ લઈ જઈ શકશું. ફેમિલી મેમ્બર્સ આજના બદલતા સમયની સાથે હવેનો સમય કદાચ એવો આવશે કે જેની અંદર ફેમિલી એક વર્લ્ડ આપણે એક મીઠી યાદ તરીકે આપણા સૌના મનની અંદર કેન્દ્રિત થયેલી રહેશે. લોકો આજના જમાનાની અંદર મોટા શહેરોની અંદર મેટ્રોઝમાં અને મેટ્રોપોલિટન્સની અંદર અત્યારે એકાકી જીવન જીવી રહ્યા છે. પણ આપણે ફેમિલી કોન્સેપ્ટની જ વાત કરીએ તો હમ દો હમારે દો, એટલે કે પપ્પા, મમ્મી, હું અને મારી બેન, હું અને મારો ભાઈ, અથવા તો મારા બે ભાઈઓ, આવું આપણું જીવન જનરલી આપણે ફેમિલી કોન્સેપ્ટની અંદર આપણા મનની અંદર એનો એક ચિત્ર ચરિતાર્થ થતો હોય છે. તો આ વચ્ચે કોણ છે? આ તો મારો ભાઈ છે, અથવા તો હું ઈ ભાઈની બેન છું, પણ આ વચ્ચે કોણ છે? હા, એ મોબાઈલ છે. તો મોબાઈલે પાછલા 15 વર્ષની અંદર વધતા સમય આગળ નીકળતા એક ફેમિલી મેમ્બર તરીકે આપણા પરિવારની અંદર પગ પેસારો કર્યો છે. વિજ્ઞાનની ઉન્નતિ, આપણા સૌના ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ, આપણા માનસિક વિકાસ અને આપણી ભારતની હરણફાળ કે જે વૈશ્વિક સ્તરે આપણે અનેક ઉન્નતિઓને સર કરવાની છે, જેનો આપણે ભાગરૂપ બનવાનું છે, આ સૌની અંદર મોબાઈલ એક અવિભાજ્ય અંગ છે. પણ સ્વચ્છ મોબાઈલ રાખવો એ આપણી સૌની ફરજ છે. ગંદકી એની અંદર ન જોવી, જે આપણા મનને કલુષિત કરે, આપણા આત્માને બગાડી નાખે. સારું પોઝિટિવિટી અને સકારાત્મકતા સાથેનું જે કંઈ પણ મોબાઈલમાં આવે એનું સરસ રીતે આપણે આપણી અંદર સિંચન કરવું, મનન કરવું, ચિંતન કરવું અને એની ઉપર આપણે કામ કરવું. અને જેટલું ગંદુ કોઈ પણ માધ્યમ દ્વારા મોબાઈલમાં આવતું એને ફટાફટ ડિલીટ કરી નાખવું, જેથી કરી અને આપણો આ પરિવારનો સભ્ય બગડી અને આપણને ન બગાડે. આનાથી આપણી માનસિક સ્વચ્છતા, સામાજિક સ્વચ્છતા, આ બધી જ વસ્તુ બરકરાર રહેશે. આ મોબાઈલની સાથે
આપણને સૌએ સરકારે પણ શીખવ્યું અને આપણા ટીચર્સ પ્રોફેસર્સે પણ શીખવ્યું. આજ હું પણ તમને એક આરોગ્યના એક કર્મચારી તરીકે આપ સૌની સન્મુખ આ એક વસ્તુ પણ બતાવું છું. સ્વચ્છ ભારત રાખવા માટે આમને પણ આપના પરિવારના સભ્ય તરીકે અપનાવો. લેટ મી બી યોર ફેમિલી મેમ્બર. શું છે આ? ડસ્ટબિન. આપણા ઘરની બહાર અને આપણા ઘરની અંદર હંમેશા આ પ્રકારના ભીના અને સૂકા કચરા માટે ડસ્ટબિનને આપણા પરિવારના સદસ્ય તરીકે આપણે હંમેશા અપનાવવું જોઈએ. આપ જોઈ શકો છો સરકારની એક સરસ મજાની મુહિમ અહીંયા ચિત્રમાં બતાવવામાં આવેલી છે. સૂકા કચરા માટે બ્લુ અને ગ્રીન ફોર ધ વેટ કચરો જે છે ભીનો કચરો એના માટે ઠેર ઠેર એક એક નુક્કડ એક એક ગલી અને દરેક ચોરાહા ઉપર અને સોસાયટીની અંદર આ પ્રકારના ડસ્ટબિન મૂકવામાં આવેલા છે. ચોથી સ્વચ્છતા એટલે કે આધ્યાત્મિક સ્વચ્છતા. આપણા અંતર્મનને સ્વચ્છ રાખવા માટેના જીવનના સૌથી અગ્રીમ ઉપાયો કે જેને તમે ક્યારેય તમારા જીવનમાંથી કોઈ પણ ઉંમરે કદાપી દૂર નહીં કરી શકો, કરવા જ ન જોઈએ. આજ તો આપણું શિક્ષણ છે, આજ તો આપણો ધર્મ છે અને આજ તો આપણી જીવન જીવી અને અગ્રીમ શ્રેષ્ઠ ઉન્નતિ હાંસલ કરી અને નિરોગી જીવવા માટેની સાચી ચાવી છે. કેટલાક સરસ મજાના ચિત્રો છે. સ્પોર્ટ્સ રમવું જોઈએ. અહીંયા આપ ટેબલ ટેનિસ જોઈ શકો છો, દડી સાથે રેકેટ બતાવવામાં આવેલા છે. એનાથી સ્ફૂર્તિ રહેશે, ચુસ્તી રહેશે, મન તંદુરસ્ત રહેશે, શરીર તંદુરસ્ત રહેશે. યોગ રોજ કરવા જોઈએ. ઓમની નીચે એક યોગનો સરસ મજાનો આપ જોઈ શકો છો કે એક આસન બતાવવામાં આવેલું છે, ભુજંગાસન છે એ. આ પ્રકારના અલગ અલગ પ્રકારના આસનો આપણે કરવા જોઈએ રોજ સવારે ઉઠીને, જેથી કરી અને આપણા શરીરની સ્ટ્રેચેબિલિટી એટલે કે શિથિલતામાંથી આપણે બહાર આવી અને સ્ફૂર્તિ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ. એક ભાઈ છે, પુસ્તક વાંચે છે, આપ જોઈ શકો છો. એ પણ મનને આધ્યાત્મ તરફ લઈ જવા માટે જ વાંચે છે એ કારણ નથી. એનું મન સારા જોક્સ કે સારા કાર્ટૂન્સના પુસ્તકો વાંચતું હશે ને તો પણ સકારાત્મક વિચારો તરફ એને દોરી જ જશે. આવું જ સારું સંગીત સાંભળો. વેસ્ટર્ન સાંભળવાની પણ એક મજા છે, પણ વેસ્ટર્ન્સની અંદર પણ શબ્દોની ઉપર ધ્યાન આપો. કંઈક આપણે અણસમજમાં એવા શબ્દોનું વેસ્ટર્ન નથી સાંભળતા ને કે જે આપણા મા બાપે આપણા સંસ્કારમાં કોઈ દિવસ આપણને આપ્યું નહોતું. સારું સાંભળો, ભજન સાંભળવા જોઈએ, સુંદર ગીતો સાંભળવા જોઈએ, હિન્દી ફિલ્મના સરસ મજાના સુરીલા પાછલા સમયના ગીતો સાંભળવા જોઈએ. એનાથી ખૂબ સારા વિચારો પણ આવી શકે છે અને એક સ્માઇલ ચહેરા ઉપર આવી શકે છે. જગજીત સિંહની ગઝલો, અનુપ જલોટાના ભજનો, સુંદર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મ્યુઝિક, સંતૂર, ફ્લૂટ, સિતાર, આ બધું કે જે ધીમે ધીમે સમય સાથે સમાજની અંદરથી ચાલ્યું જવા માંડ્યું છે. એની જગ્યા ગિટાર્સ અને ડ્રમ સેટ્સે લીધેલી છે. તો એમાં પણ એ સાંભળવામાં કંઈ વાંધો નથી, પણ ચુનંદા સાંભળો. શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ બનવા માટે આ બધું સાંભળવું, આવી રીતે સાંભળવું જરૂરી છે. રોજ જોગિંગ કરો, રોજ વોકિંગ કરો, 15 થી 20 મિનિટ તમારા શરીરને ફાસ્ટ ચાલવા માટે રોજ આપો. પણ સૌથી વધારે મહત્વનું જે હવે છે એ 3 ચિત્રો જે આમાં બતાવેલા છે હું ખાસ કહેવા માંગુ છું. રોજ જો મુસ્લિમ હો તો નમાઝ પઢો, અઝાન પઢો. જો હિન્દુ હો તો माँ गायत्री, माँ दुर्गा, भगवान श्री कृष्ण के शिवની ઉપાસના કરો. 5 મિનિટ ફક્ત તમે ધ્યાનને આપો. જો મનમાં વિચારો આવતા હોય ધ્યાન કરવા બેઠા હો ત્યારે, તો મનને મજબૂત કરવા માટે એક મીણબત્તી સળગાવો અને 1 મિનિટ કે 2 મિનિટનો સ્ટોપ પોસ્ટથી ટાઈમ આપી અને એની સામે સતત પાપડ પટકાવ્યા વગર એને જોવાનો આગ્રહ રાખો. જેને ત્રાટક કર્મ, એને ત્રાટક કર્મ કર્યું કહેવાય. એનાથી મન મજબૂત થશે અને તમારી જે ગ્રહણ શક્તિ છે, તમારી જે આંખો છે એની તાકાત વધી જશે ધર્મ તરફ અને સાચા સકારાત્મક રસ્તા ઉપર તમે બહુ ઝડપથી આવી જશો. અને સૌથી છેલ્લે આપ જોઈ શકો છો એક ચિત્રની અંદર દરિયાકાંઠે કેટલા બધા પુરુષો ઊભા છે. બંને બધા પોતાનો હાથ ઉપર કરીને એક સાથે કોઈ પણ જાતના કારણ વગર હસી રહ્યા છે. આને કહેવાય હાસ્ય ચિકિત્સા, હાસ્ય થેરેપી. આનાથી શરીરની અંદર વિચારો રૂપી જેટલા દોષો છે એક સામટા બધા નીકળી જશે અને હેપી ગો લકી, એક સરસ મજાનું હેપી ગો લકી ટાઈપનું એક તમારી અંદરનું કેરેક્ટર વધતી ઉંમર સાથે પણ ઇનબિલ્ટેડ રહેશે, અંદર એમને એમ અકબંધ રહેશે. આર્થિક સ્વચ્છતા, આ વાત આપણે ટૂંકમાં કરી હતી, હું ફટાફટ વાંચી જાઉં છું, આપ સમજી જશો આનો મતલબ શું છે. ચાલો આપણે સૌ બધા સાથે મળીને એક એવો સંકલ્પ કરીએ કે ભારત દેશને શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે આપણે પણ એક શ્રેષ્ઠ અને જવાબદાર નાગરિક બનીને આપણી જાતને સામે ઉભા રહેશું અને લોકોને દેખાડશું. તો એને માટે આપણે શું કરવાનું છે? 1, મહેનત કરીને કમાયેલા ધનનો યોગ્ય ઉપયોગ કરશો. મહેનત કરી અને કમાયેલા ધનનો
યોગ્ય ઉપયોગ કરશું. 2, જરૂરતમંદ અને યથાશક્તિને દાન અને મદદ કરશું. શિવપુરાણ, વિષ્ણુ પુરાણ, ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવત, દેવી ભાગવત, આપણા તમામ ગ્રંથો શું, ઇવન બાઇબલ અને કુરાનમાં પણ લખ્યું છે કે ગરીબોને અને પશુ પક્ષીઓને જેટલી મદદ થાય એટલી તમારી હેસિયત પ્રમાણે જરૂર કરજો. એનાથી તમારા કર્મની અંદર સારી વાત વણાશે અને આવતા જન્મની અંદર એ બધી વસ્તુનું ભાથું લઈને તમે જશો. તો જરૂરિયાતમંદ અને યથાશક્તિ ને દાન અને મદદ કરવી. નંબર 3, લોભામણી લાલચથી ધન રળવાની વૃત્તિ, એટલે કે શોર્ટકટ અપનાવીને પૈસો કમાવો, એ વૃત્તિ ક્યારેય જીવનમાં ન અપનાવી અને પરિવારમાં પણ એ વસ્તુ ન આવે એની તકેદારી રાખવી. નંબર 4, દેશને કમાયેલી આવકમાંથી નિયમિત રીતે લાગુ પડતા તમામ ટેક્સ મીન્સ ટાઈમ ટુ ટાઈમ જીએસટી ભરવો અને માતૃભૂમિનું ઋણ અદા કરવું. અને છેલ્લું, દેશનું ધન, દેશનું પર્યાવરણ અને કુદરતી સંપત્તિ, આના જતન માટે યથાયોગ્ય સૌ કોઈએ સહકાર આપવો. કારણ કે આપણે અહીંયા ખાલી હાથે આવ્યા હતા, આપણે અહીંથી ખાલી હાથે જવાના છીએ. આ જે કંઈ પણ છે એ ઈશ્વરનું આપેલું, નિર્મિત કરેલું. જો આપણે ભારતવાસી છે તો ભારત દેશનું છે. આપણે એને સાચવીએ, આપણે એને વધારે સવારીએ અને આપણે આપણી જાતને કૃતજ્ઞ કરીએ. હવે છેલ્લી મહત્વની 2 સ્લાઇડ્સ આપ અહીં જોઈ શકો છો કે આ ડ્રેસિંગ્સ અને આ હેન્કરચીફ બતાવવામાં આવેલો છે. આનો આ જગ્યાએ શું મહત્વ છે? આ શારીરિક સ્વચ્છતાનું મહત્વ છે. આ બધી વસ્તુઓ જો સ્વચ્છ પહેરવાનું આપણે રોજ, સ્વચ્છ રાખવાનું આપણે રોજ અને સ્વચ્છ પરિધાન સાથે આપણે રોજ જીવન જીવવાનું શરૂ કરશું, એટલે કે ધોયેલા, સુઘડ ઇસ્ત્રી કરેલા રોજબરોજના આંતરિક અને બાહ્ય વસ્ત્રો, આપણો હાથ રૂમાલ. હવે આજના સમયની અંદર તો માત્ર હાથ રૂમાલ જ નહીં, પણ ડેફિનેટલી આને પણ ટાઈમ ટુ ટાઈમ ધોવો જરૂરી છે, કારણ કે માસ્ક પણ આપણા જીવનનું હવે અવિભાજ્ય અંગ બની ગયું છે. અને બહેન દીકરીઓ માટે સેનિટરી પેડ્સ, આનો યોગ્ય સુઘડ રીતે ઉપયોગ થવો આપને, આપના થકી આપના પરિવારને, અને અહીં જો આવતા સમયમાં જ્યારે આપ સૌ સાથે ફરી પાછા પુનઃ ક્લાસની અંદર આવશો, ત્યારે જ્યારે કોરોના ઘટી ગયો હશે, ચાલ્યો ગયો હશે, કે હોસ્ટેલમાં રહેતા હશો, ત્યારે સૌ કોઈના સ્વાસ્થ્ય માટે, એકબીજાનો ચેપ ન લાગે એને માટે આ એક બેસ્ટ એડવાઇસ છે. સ્વચ્છ રહો, સુઘડ રહો, સ્વસ્થ રહો. સ્વચ્છતા અને સ્વાસ્થ્ય આ બંને જો સાથે હોય તો શું થાય? હું રિપીટ કરું છું, આપણી સ્વચ્છતા, આપણું સ્વાસ્થ્ય, આ બંને જો સાથે એક સાથે આપણે એને સાચવી શક્યા તો શું નિર્મિત થાય? સુંદર સમાજ નિર્મિત થાય. સુંદર સમાજના નિર્માણ માટે એક વ્યક્તિનું કોન્ટ્રીબ્યુશન, એક વ્યક્તિએ પોતાની જાતને એની અંદર પોતાનું યોગદાન દ્વારા જોડવી પડશે જ. એ ક્યારેય ભૂલશો નહીં. તો શું કરવું? બેટી બચાવો, ભ્રૂણ હત્યા નિવારો અને દીકરીના જન્મને ઉત્સવની જેમ વધાવો. એક સમય હતો જ્યારે દીકરાઓનું જ મહત્વ હતું. આજનો સમય એવો છે જ્યારે આપ જેવી બેન દીકરીઓ છે એ દેશની અંદર માત્ર સરકાર જ નહીં, પણ ઇવન આપ જોશો તો ડિફેન્સની અંદર પણ આજે કેટલી બધી વસ્તુઓ માત્ર સ્ત્રીઓ ચલાવી રહી છે. આર્મી, નેવી, એરફોર્સની અંદર પણ ઊંચી પોસ્ટની અંદર બહેન દીકરીઓ આજે આપણા દેશના બચાવ અર્થે અને આપણા દેશના સંરક્ષણ માટે આગળ આવેલી છે. દીકરીની સાક્ષરતા એટલે કે ભણતર અને આરોગ્યની દરકાર. સમયે સમયે રસીકરણ ફરજિયાત કરો. ટૂંક સમયમાં હવે મને એમ લાગે છે કે આપણે કોરોનાની રસી તરફ પણ જઈ રહ્યા છીએ. પણ કોરોના જ નહીં, આપણા ઘરમાં જન્મતા બાળકને જે રસીકરણનો ચાર્ટ આપવામાં આવે છે, આપણે આગલા દિવસોમાં આપણે શીખશું, એનું સરસ રીતે પરિપાલન કરો, જેથી કરી અને આપણા ઘરનું સંતાન, આપણા ઘરની દીકરી રોગમુક્ત રહે. દીકરીઓને કુપોષિત રહિત આહાર અને ખોરાક આપીને યોગ્ય ઉછેર કરવો. પોષણ મળે એવું ખાવું, પોષણ મળે એવું મા બાપ તરીકે ને પરિવારજન તરીકે આપણા છોકરાઓને ને આપણી બેબીઓને, આપણી દીકરીઓને ખવડાવો. આનંદથી એને ભારમુક્ત જીવન જીવવા માટે યોગ્ય ઘડતર કરવું. ભણતર જરૂરી, પણ ભારવાળા ભણતરનો શું મતલબ? હાર્ડવર્ક અને સ્માર્ટ વર્ક માંથી સ્માર્ટ વર્કને સાથે રાખી અને ભણતરના ભારથી મુક્ત રહો. કુટેવોથી દૂર રહેવા, સારા સંસ્કાર અને ઉદાહરણો સાથે સાચા જ્ઞાનનો યોગ્ય ઉંમરની સાથે સાથે સંચાર થવો. બાળક જન્મતું હોય ત્યારથી સંપૂર્ણપણે સંસ્કારી હોય એવું કોઈ કારણ જ નથી, શક્ય જ નથી. પણ વધતી ઉંમર સાથે એમના પરિવારજનો, એમના શિક્ષકો, એમના પ્રાધ્યાપકો અને
એનો ખુદનો એક એવો અભિગમ એની અંદર કેળવાવો જરૂરી છે કે જેની અંદર સારા સંસ્કારોનું અને સારા સંસ્કારના ઉપલક્ષના ઉદાહરણોનું યોગ્ય એના ઘડતરની અંદર જોડાણ થાય, જેથી કરીને એક સાચું અને સારું વ્યક્તિત્વ સામે આવીને નીકળી જાય. જે આરોગ્ય અને આયુષ્ય માટે જોખમી છે અને ચરિત્ર ઘડતર માટે અસુરક્ષિત સ્થિતિ સર્જી શકે છે, એવી તમામ બાબતો મુક્ત મને માતા પિતા, વડીલો, મિત્રો અને પ્રાધ્યાપકો સાથે ચર્ચો અને ભયમુક્ત બનો. રોજ આપ ચાલીને અહીંયા આવો છો, રસ્તામાં 4 એવા છોકરાઓ રોજ આપ જોવો છો કે જે રોજ એ ટાઈમે ક્યાંક ઊભા છે ને આપની ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરે છે, તો સંકુચિત મન ના રાખો. ઘરમાં આપના વડીલોને જણાવો, આપના મિત્રોને કહો અને અહીંયા પ્રાધ્યાપકોને પણ કહો. જરૂર એનો સાચો રસ્તો નીકળશે અને એ લડત, એ મુહિમથી તમે પણ ભયમુક્ત બનશો અને સમાજની અંદર પણ એક સારી એક આપણે દિશા અથવા તો એક આપણે ઉદાહરણ પૂરું પાડશું. મેનોપોઝ એટલે કે માસિક આવવું બંધ થવું, જે 14 વર્ષથી શરૂ થતું હોય છે કે 12 વર્ષથી બહેનો દીકરીઓમાં શરૂ થતું હોય છે. તો માસિક ધર્મથી 45 વર્ષ સુધીની અથવા તો 50 વર્ષ સુધીની મેનોપોઝની જે આખી દીકરીના જીવનની યાત્રા છે, એમાં સ્વચ્છતાનું મહત્વ, આંતરિક અવયવોનું નિયમિત સ્વચ્છ રહેવું એની જાણકારી, સારી રીતે સેનિટરી પેડનો સુવ્યવસ્થિત ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો અને એની સફાઈ, પ્લસ લગ્ન પછી સગર્ભાવસ્થા અને ત્યાર પછી બાળ ઉછેર, આને લગતી તમામ બાબતોનું સાચું જ્ઞાન અને પછી એનું અર્થઘટન સમજવું અને રોગમુક્ત સ્વ એટલે કે આપણે પોતે અને નિરોગી સમાજનું નિર્માણ કરવાની અંદર આપણે તૈયાર થવું. આ બધી વાતો આપણે આગલા દિવસોની અંદર હવે પછીના દિવસોમાં આપણે શીખશું. જંક ફૂડ ન ખાવું, જંક ફૂડ એ બાબતમાં આપણે નિરાતે વાત કરશું. એટલે કે અસ્વચ્છ અન્નની વાત છે, એમ જ અસ્વચ્છ કપડાઓ ન પહેરવા અને સેલ ફોનમાં અરુચિકર વસ્તુઓ ન જોવી. આ બધાનું ચિત્ર સ્વરૂપે અહીંયા આપને આ બધા અમુક પ્રકારના જે ફૂડ્સ જોવા મળે છે, ખોરાક જોવા મળે છે, એનાથી દૂર રહેવું. ટીવીમાં પણ સારું જોવું, આવા ગાંડા જેવા કાર્ટૂન્સ ન જોવા, મોબાઈલની અંદર સારું જોવું, મેકઅપ એટલો જ કરવો કે જે આપની ત્વચાને નુકસાન ન કરે અને પ્રદૂષણથી દૂર રહેવું, જે વાહનો દ્વારા નીચે ધુમાડા વાટે દેખાડવામાં આવેલું છે. આ રસીકરણનો ચાર્ટ છે, જેની વિશે આપણે ચોથા દિવસે ચર્ચા કરશું. હવે છેલ્લી 2 સ્લાઇડ. આ છેલ્લી 2 સ્લાઇડની અંદર આ એક જ સ્લાઇડ એવી છે કે જેની અંદર આયુર્વેદે કઈ રીતે આપણે સ્વસ્થ અને સ્વચ્છ રહેવું એ વાતનું અહીં પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલું છે. તો આયુર્વેદે એવું કીધું છે કે શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું બદલતી ઋતુ અનુસાર જે નીચે 10 મુદ્દાઓ આપેલા છે, જેને સદ એટલે સારું, સત ઉપરથી સદ અને વૃત એટલે વર્તન, આ 10 સૂત્રીય સદવૃત્તની વાત છે. તો શું? સવારે વહેલું ઉઠવું એટલે કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું અને પછી પ્રાતઃકર્મ કરવા, પછી દાંત અને જીભ અને કોગળા કરવા સાફ કરીને, પછી આંખ અને મુખનું પ્રક્ષાલન એટલે કે ધોવું, સ્નાન કરવું, દેહ શુદ્ધિ કરવી, પૂજા, મંત્રોચ્ચાર અને ઓમનો ઉચ્ચાર કરવો, ત્યાર પછી યોગાસન અને ધ્યાન, એના પર જવું, થોડો પ્રાણાયામ અને કપાલભાતિ કરવી, પછી નિયમિત હળવી કસરતો કરવી, થોડું ચાલવું અને દોડવું, સારું વાંચન કરવું, સુમધુર સંગીત સાંભળવું અને રાત્રે વહેલું સૂઈ જવું. કેમ? કારણ કે જો વહેલા સૂશું તો જ ઊંઘ સારી થઈને વહેલા ઉઠશું. બેન ફ્રેન્કલિને સરસ વાત કહી છે, અર્લી ટુ બેડ વહેલું સૂવું, અર્લી ટુ રાઇઝ વહેલું ઉઠવું મેક્સ અ મેન, માણસને રાખે છે હેલ્ધી, વેલ્ધી એન્ડ વાઇઝ, નિરોગી, ધનવાન અને શાણો, ચતુર. આ યોગના કેટલાક દ્રશ્યો છે, ચિત્રો છે. આ આપ જોઈ શકો છો. આ પ્રકારનું ખુલ્લું ખાવાનું ન ખાઈ, ઉપરની 2 ચિત્રો જોઈને, અને ઢાંકેલું નીચેનું અથવા તો સરસ મજાની આપણા ઘરમાં મમ્મી જે બનાવતી હોય એ આખું થાળી બતાવેલી છે કે જેની અંદર પ્રોટીન, વિટામિન, આયરન ઘણું બધું હોય છે, જેની આપણે આગળ વાત કરશું આવતા દિવસોમાં. આવો ખોરાક લેવો જોઈએ, ઉપરના 2 ચિત્રો જેવો નહીં. એ કદાચ સ્વાદિષ્ટ હોઈ શકે છે પણ એ રુચિકર હોવા છતાં અસ્વચ્છ છે અને અસ્વસ્થ બનાવનાર છે. રોજ સૌથી ઉપરનું જે ચિત્ર છે કઠોળ લેવા, નીચે જે ચિત્ર છે ફ્રૂટ્સ લેવા, ઉપર જે ચિત્ર છે દૂધ અને નીચે જે ધાણા ભાજી નાખેલી છે છાશ લેવી. એવી જ રીતે હરીપત્તી, સલાડ અને ગ્રીન વેજીટેબલ્સનો રોજ આપણા શરીરના સ્વાસ્થ્ય માટે ઉપયોગ કરવો. અને સૌથી છેલ્લી સ્લાઇડ, સ્વામી વિવેકાનંદજી આજના પહેલા દિવસે બીજા દિવસ તરફ જતા પહેલા આ એક મહાન વિભૂતિના બહેનો, દીકરીઓ અને યુવતીઓ માટે, આપણી સ્ત્રીઓ માટે, સમાજની અંદર કે જે અવિભાજ્ય અંગ છે સમાજને સુદૃઢ બનાવવા માટે, એની એક
વિચાર, એની વિચારધારાને અહીં પ્રતિપાદિત કરવામાં આવેલી છે. એ વાંચીને આપણે છૂટા પડશું. There is no chance of the welfare of the world. There is no chance of the welfare of the world unless the condition of woman is improved. આ આખા વિશ્વને જો તમારે શ્રેષ્ઠ જોવું છે, રિસોર્સિસથી ભરેલું જોવું છે, તો એ ત્યાં સુધી શક્ય નહીં બને જ્યાં સુધી તમે સ્ત્રીના સ્વાસ્થ્ય અને એની સ્વચ્છતાના ઇમ્પ્રુવમેન્ટનો વિચાર નહીં કરો. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ફોર અ બર્ડ ટુ ફ્લાય ઓન વન વિંગ. એક પક્ષીને બે પાંખ છે, એક પાંખ પુરુષ છે, બીજી સ્ત્રી છે. કઈ રીતે તમે એવો વિચાર કરી શકો કે એક પાંખ વગર એક જ પાંખથી પક્ષી આકાશમાં ઊંચે ઊંચે ઉડશે? માટે સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય અને સ્ત્રીના સ્વચ્છતા અને સુરક્ષા માટે આજનો આ પહેલો, એટલે કે સ્વચ્છતા અને આરોગ્ય સ્ત્રીના જીવનમાં, બહેન દીકરીના જીવનમાં અગ્રીમ પ્રાયોરિટી, એની વિશે આજે આપણે વિશદ ચર્ચા કરી. આપ સૌને લંચ મુબારક, આગળનો સમય મુબારક. આપે જેટલું પણ લખ્યું હશે, આવતીકાલે અહીંયા નવું લેક્ચર શરૂ કરતા પહેલા આપણે જસ્ટ 2-3 મિનિટમાંનું રિકેપ કરી લેશું, જેથી કરીને જે લોકો, જે દીકરીઓ પાછળથી જોડાઈ છે, જે આમાં આગળની ઘણી બધી સ્લાઇડથી વંચિત રહી ગયા છે અને એ લોકોએ કદાચ પરીક્ષા દેવાની થતી હોય તો એ લોકોને આનાથી નુકસાની, આ નથી શીખી શક્યા એવીથી કોઈ નુકસાની ન થાય. આપ સૌને ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત. નમસ્કાર. નાગર સાહેબ, મિલનભાઈ, ભાવેશભાઈ, ઉર્વી, ધવલભાઈ અને નંદિતાબેન, વચ્ચે થોડો ટાઈમ છે એટલા માટે હું વચ્ચે બોલવા માટે ઉપસ્થિત થઈ છું કે દીકરીઓ, ખરેખર મિલનભાઈની જે આપણને વાત કરી કે વુમન હેલ્થ, ખાસ કરીને સ્ત્રીઓએ પોતાની તંદુરસ્તી માટે શું ધ્યાનમાં રાખવું છે, ખૂબ સરળ ભાષામાં અને સરળ રીતે આપણી સામે રજૂઆત કરી છે. તો એ વસ્તુ તમારા જીવનમાં પણ એની વાતોને, એના વિચારોને ઉતારજો અને તમારા જીવનને પણ આટલું જ સ્વચ્છ, સુદૃઢ બનાવજો. આપણે એન્વાયરમેન્ટની અંદર પણ ઘણી વખત કેટલીક વાતોની ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ, પણ એક જ્યારે ડૉક્ટર આપણી સામે રજૂઆત કરે ત્યારે એ થોડીક અલગ રીતે હોય છે. તો મારે વધારે નથી કહેવું, આગળનો દોર હું ઉર્વીને સોંપીશ. મિલનભાઈ, ખરેખર મજા આવી અને આપને ખરેખર સાંભળવા એ પણ એક લાભો છે. હવે હું ઉર્વીને સોંપીશ. ઉર્વી. ખૂબ ધન્યવાદ મિલન સર અને શોભના મેડમ. જે માહિતી સરે પૂરી પાડી દરેક વિદ્યાર્થીના વ્યક્તિગત સ્વાસ્થ્ય અને તંદુરસ્તી માટે લાભદાયી પુરવાર થશે. અહીં મને કહેવું ગમશે કે ઇંગ્લિશમાં એવું કહેવાયું છે, માઇન્ડસેટ, હેબિટ્સ એન્ડ રૂટીન્સ આર ધ બિલ્ડિંગ બ્લોક્સ ફોર સક્સેસ ટુવર્ડ્સ યોર વેલનેસ ગોલ્સ. બાહ્ય સુંદરતાની સાથે સાથે આંતરિક, આધ્યાત્મિક અને સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું એ અત્યંત જરૂરી છે, જેના વિશે આપણે વધુ માહિતી આગળની શૃંખલાઓમાં મેળવતા જ રહીશું. હવે આ સાથે સાથે જ્યારે આપણે કાર્યક્રમના અંત તરફ આગળ વધીએ છીએ ત્યારે હું નંદિતાબેનને વિનંતી કરીશ કે તો આભાર વિધિ કરે. નંદિતાબેન. Okay, thank you so much, madam. May I audible? મારો અવાજ સંભળાય છે મેડમ? ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ મેડમ આ તક મને આપવા માટે. સૌપ્રથમ હું આપણી કોલેજના પ્રિન્સિપલ ડૉક્ટર શ્રી અનુપમ સર નાગરનો આભાર માનીશ કે જેઓ સતત કંઈક ને કંઈક નવી પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે આપણને પ્રેરણા આપે છે અને છેલ્લા 2-3 વર્ષથી સર સતત છોકરીઓમાં, એટલે કે આપણી વિદ્યાર્થીનીઓમાં એક સ્વસ્થ અને હાઇજીનની જે વાત છે એનું એક નોલેજ આવે એના માટે સતત પ્રયાસ કરે છે. અને આ વખતે પણ સરે બહુ સરસ રીતના અમને પ્રેરણા આપી છે, એક મોટિવેશન આપ્યું છે કે આ વર્કશોપ તમે આયોજન કર્યું. થેન્ક યુ સો મચ સર આપના મોટિવેશન અને આપના સપોર્ટ માટે. મિલન સર, હું આપનો પણ આભાર માનીશ કે આપે બહુ સુંદર અને સરળ ભાષામાં અમારી વિદ્યાર્થીનીઓને હાઇજીન અને સ્વસ્થ માટેનું જે માર્ગદર્શન આપ્યું છે એના માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપની ટીમનો પણ હું આભાર માનીશ કે જેઓએ તેમનો અમૂલ્ય સમય કાઢી
અને અમારી વિદ્યાર્થીઓને આ નોલેજ આપ્યું. તો થેન્ક યુ સો મચ સર. શોભના મેડમ જે હોમ સાયન્સ વિભાગના અધ્યક્ષા છે, એમનો પણ હું આભાર માનીશ કે જેઓએ આ વર્કશોપનો અંદર આયોજન કર્યું અને વિદ્યાર્થીનીઓને સતત પ્રોત્સાહન આપ્યું. એ માટે મેડમ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. કાર્યક્રમ શરૂઆતથી લઈ અને અંત સુધી જેમને કાર્યભાર સંભાળ્યો છે એવા ઉર્વી મેડમ આપનો પણ હું આભાર માનીશ. તો થેન્ક યુ સો મચ ઉર્વી મેડમ. અને જેમની મદદ અને જેમના સપોર્ટ વિના આ કાર્યક્રમ છે એ થઈ શકે એવો જ નહોતો. બરાબર છે. જે વર્ચ્યુઅલ કાર્યક્રમ છે એ થઈ શકે તો એવા આપણા આઈટી એડમિન ધવલ સર રાજુગુરુનો પણ હું અહીં આભાર માનીશ. અને છેલ્લે આપણી વિદ્યાર્થીની બહેન કે જેઓ શરૂઆતથી લઈને અંત સુધી સતત આપણી સાથે જોડાયેલા રહ્યા અને આ વર્કશોપનો લાભ લીધો એવી તમામ FY BA અને BComની વિદ્યાર્થીઓનો હું અહીંથી આભાર માનું છું. તો થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ નંદિતાબેન. ફરીથી ખૂબ ખૂબ આભાર મિલનભાઈ. અને આગળ પણ આપણે મળતા રહીએ કાલે એક નવા વિષયની સાથે, જેની આપણે ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરશું. ત્યાં સુધી ઘરે રહો, સ્વસ્થ રહો. થેન્ક યુ સો મચ.